Welcome again for the second lecture of cost accounting. Are you listen to me? Yes, sir. Okay. So we are completed some problems on EOQ and yesterday's problem I think we have completed, isn't it? Yesterday's problem is not remaining, na? नाही सर झाला. झाला ना? Okay. हो. So now take the another problem. Now which are different one. So two problems or three problems we can attempt today. Write down from the following information. From the following information, calculate EOQ, calculate EOQ and number of orders to be placed and number of orders to be placed in the year according to tabular method and formula method, tabular method and formula method. So next line, annual consumption of materials, annual consumption of materials in front of that write 6000 kg, 6000 kg. Next line, cost of placing an order, cost of placing an order under the 6000 kg, that line rupees 60. Next, cost per kg, cost per kg rupees 5. Storage and carrying cost, storage and carrying cost 10% of 10% of average inventory, average inventory. 1 minute, huh? On the basis of the information we are so short for, that is problem is there, and according to tabular form and according to formula method the information is asked. So first of all,
give the heading calculation of EOQ as per formula method. So in the problem it is given that first tabular method, but tabular method you don't apply for solution of the problem first, because number of orders we are knowing from the formula method only. So the information given is you are required to, according to tabular method and formula method. So tabular method is first used, but we can solve the problem according to formula method first, then we are going to tabular method. So calculation of EOQ as per formula method, underline. Next line, EOQ is equal to in the square root, use the square root, and the formula write 2AO upon C. So same formula is always to be used for the calculation of EOQ by formula method. There is no change in the formula. Next line, now there is no necessity of what is mean by A, what is mean by O like that, and what is mean by C. We are seen in the first problem. A means annual consumption, O means cost of placing an order, and upon C means carrying cost of the inventory. The next line, EOQ is equal to, again EOQ is equal to 2 multiplied by 6,000. 2 multiplied by 6,000. The annual consumption is given 6,000. Multiplied by what is the cost of placing an order? In the 60. problem, 60 multiplied by 60 upon 10% of rupees 5. 10% of rupees 5. Next line is equal to the 6 गुणिले 12 72 येतील. 6 गुणिले 2 12 येतील. 1272 7,20,000 अपॉन, तो 10% काढून टाका त्या फॉर्म्युला मधला, वरच्या फॉर्म्युला मधला 10 काढून टाका. ओनली keep it 5. Printing mistake is there in the book. Upon 5. किती येतात? 1,44,000. 1,44,000. त्याला गुणिले 10 करा. नेक्स्ट लाइन अगेन 1,44,000 मल्टिप्लाइड बाय 10. इथं 10 वापरायचे आहेत. मल्टिप्लाइड बाय 10
14,40,000. 14,40,000. आता हे स्क्वेअर रूट मध्ये टाका 14,40,000. नंबर ऑफ 1200. 1200. 1,200 kg is the EOQ. Next, number of orders to be placed. Number of orders to be placed is equal to, what is the formula? Annual consumption upon Annual consumption upon EOQ. Annual consumption upon EOQ. याची मार्क्स कुणाची सुद्धा गेली नाही पाहिजेत. आणि प्रॉब्लेम मला वाटतं EOQ छोटे छोटे प्रॉब्लेम तुम्हाला मुद्दाम म्हणून विचारले जातील. The paper is to be setting by the university and the cluster college. And how many questions are to be there? It depends upon the university rules, regulations. According to my information, the 60 marks question paper will be set, and in that 50 questions are to be asked and 40 questions are to be attempted by the students. प्रत्येक प्रश्नाला 40 प्रश्न 50 दिले जातील, 40 सोडवायचे. 40 ला प्रत्येक एका MCQ ला 1.5 मार्क असेल, म्हणजे 60 मार्काचं तुमचं इव्हॅल्युएशन होईल. 60 पैकी एवढे असतील तर 100 पैकी किती, अशा पद्धतीने तुमची मार्क्स कॅल्क्युलेट केली जातील. So annual consumption upon EOQ, next line, is equal to 6,000 upon 1200. 5 orders. म्हणजे ह्या 5 ऑर्डर्स आपल्याला फॉर्म्युला मेथड नंतर मग माहिती होतात, आणि मग आपण टॅब्युलेशन मेथड किंवा टॅब्युलर मेथड नुसार त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं. पहिलं टॅब्युलेशन मध्ये आपल्याला कळणार नाही किती ऑर्डर आहेत ते. So first of all, you can calculate the EOQ by formula method, the number of orders to be calculated, and then the tabulation formula or method is to be applied. Then next line, tabular method. B, tabular method. फॉर्म्युला मेथडला ए नाव द्या किंवा काय तुम्ही 1-2 दिला असेल ते द्या. टॅब्युलर मेथड. आता इथे आपण 5 ऑर्डर्स आहेत, म्हणजे 5 कॉलम हे अमाऊंटच्या दृष्टीने ठेवावे लागतील, आणि फर्स्ट कॉलम इज टू बी फॉर पर्टिक्युलर्स. सो मेक द कॉलम पर्टिक्युलर्स. Then second column 1 2 3 4 5. रोमन लिहा, साधे लिहा. ऑर्डर 1 2 3 4 5. In particulars, annual usage or consumption. Annual usage or consumption, into bracket kgs, kg and s, kilograms, kgs, bracket complete. आता all level of orders मध्ये 1 2 3 4 5 जे आहेत त्याला 6,000 6,000 6,000 सगळीकडे लिहा. 6,000. Order size, next line, order size, into bracket assumed. आपण assumption करतोय, पहिल्या ह्याच्या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये देखील assumption केलं होतं.
into bracket assumed bracket complete. पहिल्या कॉलमला 6000 म्हणजे पहिले ऑर्डरला 6000, दुसरी ऑर्डर 3000, थर्ड ऑर्डर 2000, फोर्थ ऑर्डर 1200. आपले जिचं EOQ आलाय ना तो 1200 फोर्थ ऑर्डरचा आहे आणि फिफ्थ ऑर्डरला 750. आता हे अझम्पशन कसं काढलं, पुढच्या लाईनला घ्या. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू ब्रॅकेट रुपीज. त्याचं क्लॅरिफिकेशन मी देतोय नंतर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रुपी इंटू ब्रॅकेट रुपीज. ऑल ऑर्डरला 60 लिहा. 60. नेक्स्ट, number of orders, number of आता प्रत्येकाची ऑर्डरची कॉस्ट 60 रुपये दिलेले आहे. नंबर ऑफ ऑर्डरला पहिल्या कॉलमला लिहा 1 आणि खाली टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पहिल्याच कॉलम मध्ये अगोदर करून घ्या. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पहिला कॉलम कंप्लीट झाल्याशिवाय दुसऱ्या कॉलम कडे जायचं नाही. नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 आणि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपली किती येईल मग 60 गुणिले 1 60. 60 गुणिले खालची वरची 60 आणि खाली नंबर ऑफ ऑर्डर 1 आहे त्याची टोटल येईल. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 60. आता दुसऱ्या कॉलम मध्ये ऑर्डर नंबर आपण दिलेला आहे 2 म्हणजे डबल घ्यायचा. एकाच्या दुसऱ्याच्या डबल, पहिल्याच्या डबल दुसऱ्यामध्ये. 60 गुणिले 2 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेकंड ऑर्डरची 120. 2 च्या डबल 4 घ्या. 2 च्या डबल 4 थर्ड कॉलमला साई त्याची टोटल येईल 240. 3 घ्या. 4 नका घेऊ. 1 2 3 नंबर माझे चुकतायत, तुम्ही चुकू नका. सिरियली घ्यायचे 1 2. आता 180. आता आपल्याकडे 5 ऑर्डर 1200 ला स्क्वेअर करा. वरचा जो 1200 आहे ना ऑर्डर साइज अज्युम्ड त्याला स्क्वेअर मध्ये चौकोनात घ्या. तर त्याच्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स आता आपल्याकडे 5 आहेत. 6 पंचे 30 300 रुपये आणि नंतरच्या 5व्या ऑर्डरला चौथ्या ऑर्डरची 5 आणि तिसऱ्या ऑर्डरची 3 यांची टोटल करा. 5 आणि 3 शेवटच्या ऑर्डरला नंबर ऑफ ऑर्डर्स 8.
आता मी परत ह्याचं क्लॅरिफिकेशन करतो. पहिल्या ऑर्डरला 1 घेतला आपण, त्याच्यानंतर दुसऱ्या ऑर्डरला 2 घेतला, 1 आणि 2 ची टोटल 3 आली म्हणून तिसऱ्या ऑर्डरला 3 घेतलं. त्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्याची टोटल 3 आणि 2 5 आली. त्यानंतर 5 आणि 3 ची टोटल 8 आली. अशा पद्धतीनं थोडं टेक्निक वापरायचं आहे. आलं का लक्षात? हो सर. हा, तर शेवटच्या ऑर्डरला 8 आणि त्याची टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आली 480. पुढे आता कॅरिंग कॉस्ट पर केजी. नेक्स्ट लाईनला पुढच्या टॅब्युलर मध्ये कॅरिंग कॉस्ट पर केजी इंटू ब्रॅकेट रुपीज. आता कॅरिंग कॉस्ट सगळ्याची 5 गुणिले 10 पद्धतीनं आपल्याला घ्यायचे आहे. 50 50 50 च्या 5ही कॉलमला 50 50 घ्या. 50 50 50 50 50. नेक्स्ट average inventory पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहायचं आहे. इज इक्वल टू ऑर्डर साइज अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू ब्रॅकेट युनिट्स. आता ऑर्डर साइज आपले ह्याच टॅब्युलेशन फॉर्मॅट मध्ये अॅन्युअल युसेज त्यानंतर ऑर्डर साइज आपण घेतलेले आहे. ह्या फॉर्म्युल्यानुसार ऑर्डर साइज 6/2 म्हणजे तिथं समोर 3000 येतील. त्याच्यानंतर 3000/2 केल्यानंतर दुसऱ्या कॉलमला 1500 येतील. नंतर तिसऱ्या कॉलमला 2000/2 1000. चौथ्या कॉलमला 1200/2 ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी 600 येईल. आणि 750/2 च्या निम्मे 375 फिफ्थ ऑर्डरला येईल. फिफ्थ ऑर्डर. नेक्स्ट लाइन टोटल कैरिंग कॉस्ट. आता टोटल कॉस्ट पर केजी दिलेले आपल्याला 5 रुपये. 3000 गुणिले 5 केले पण आता 10% त्याचे घ्यायचे. 15,000च्या 10% इंटू ब्रॅकेट म्हणा टोटल कॅरिंग कॉस्ट 10%. 15,000च्या 10% म्हणजे 1500. नंतर 1500 गुणिले 5 7500 येतील. त्याच्या 10% घ्यायचे 750. 1000 इंटू 5000 येतील. त्याच्या 10% 500. आणि 600च्या गुणिले 50 केले 3000 येतील. त्याच्या 10% 300. आणि 375 गुणिले 5 केले
तर किती येतात? 1875. 1875. त्याच्या 10% घ्यायचे, 187.50. 187.50. नेक्स्ट लाईनला टोटल कॉस्ट इंटू ब्रॅकेट, टोटल कॉस्ट इंटू ब्रॅकेट, ऑर्डरिंग प्लस कॅरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग प्लस कॅरिंग कॉस्ट. आता इकडे बघा, आपली टोटल कॅरिंग कॉस्ट 1500 आलेली आहे आणि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इकडे 60 रुपये सगळ्यांचेच आलेले आहेत. त्यामुळं टोटल कॅरिंग कॉस्ट मध्ये 60 रुपये मिळवायचे आहेत. 1500 आपली टोटल कॅरिंग कॉस्ट आहे, त्याच्यामध्ये 60 मिळवा, 1560. 1560. पुढची कॉस्ट काय आहे? 60च्या नंतर 120 आहे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. सॉरी, तिथं 60 नाही, 120 आलेले आहे. तो 750 अधिक 120, 870. नंतर 500 अधिक 180, 500 अधिक 180, 680. नंतर 300 अधिक 300, 600 येतील. आणि 187.50 अधिक 480, 667.50. 667.50. थोडं टेक्निकली पर्टिक्युलर्स मध्ये जसं सांगितलंय इंटू ब्रॅकेट तसंच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. त्याला लक्षात ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. फॉर्म्युला फॉर्मॅट जो आहे तो फिक्स आपल्या डोक्यामध्ये बसवायचा, वेदर इट इज टॅब्युलर मेथड ऑर फॉर्म्युला मेथड. त्याच्याशिवाय आपली आकडेवारी पुढे जात नाही. त्याच्याच नंतरचा प्रॉब्लेम घ्या, थोडा वेगळा आहे आणि एवढा घेऊन मग आपण थांबूया. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, मेसर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मेसर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड Nashik, it is located in Nashik, is offered discounts on its order in the manner stated as follows. In the manner stated as follows. दोन कॉलम करा, वरती हेडिंग द्या, प्राइस पर टन, प्राइस पर टन. पेजचे दोन भाग करा आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये लिहा ऑर्डर इंटू ब्रॅकेट इन टन्स, ऑर्डर इंटू ब्रॅकेट इन टन्स. फर्स्ट कॉलमच्या तिथे लिहा ₹12 12.00 आणि पुढच्या आकड्यामध्ये फ्रॅक्शन दिलेले आहेत.
तो 12.00 12 रुपये. ऑर्डर इन टर्न्स लेस than 500, less than 500. Next line, rupees 11.80, rupees 11.80. Next column la 500 but less than 500 but less than 1600, 1600. Next third line 11.60, rupees 11.60. In front of that 1600 but 1600 but less than 4000, less than 4000. Next 11.40, 11.40. Next column 4000 but less than 8000, 4000 but less than 8000. And the last 11.20, 11.20. Next column 8000 and over, 8000 and over. Paragraph, the annual demand for the material, the annual demand for the material is 8000 tons, is 8000 tons, full stop. Inventory carrying costs, inventory carrying costs are 20% of, are 20% of material cost per annum, material cost per annum, full stop. The delivery cost per order, the delivery cost per order is rupees 12, is rupees 12. You are required to calculate, you are required to calculate best quantity order, best quantity order for Messrs Quality Products Limited, or Messrs Quality Products Limited. So this is the problem. आता 500च्या कमी पण लेस दॅन 500 म्हणजे 500च्या अगोदरची फिगर आपल्याला 400 घ्यावी लागेल. नंतर पुढच्या ज्या दिलाय 500 बट लेस दॅन 1600, याच्यामध्ये पहिले 500 घ्यायचे आणि मग त्या पद्धतीनं, म्हणजे पहिल्या 500ला आपण 400 घेतले. आता दुसऱ्या ऑर्डर मध्ये 500 बट लेस दॅन 1600, तर तिथं पहिल्या याच्यामध्ये दुसऱ्यात 500 घ्यायचे गुणिले जे काय असेल ते. तिसऱ्याच्या मध्ये 1600 घ्यायचे
पुढच्या ह्याच्यामध्ये 4000 घ्यायचे आणि शेवटच्या ह्याच्यामध्ये 8000 घ्यायचे. अशा पद्धतीनं तिथल्या तिथेच आकडे फिरवायचे आहेत आणि मग आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. तो मेक द टेबल ऑर columns in the books of Messrs Quality Products Limited. In the books of Messrs Quality Products Limited, calculation of EOQ. आता बेस्ट क्वालिटी ऑर्डर म्हणजे सुद्धा EOQ समजायचं. शब्द बेस्ट वापरलाय, इकडे इकॉनॉमिक वापरतो आपण. EOQ मध्ये नेट गेलो होतं जरा, आता येते ना ऐकायला? हो सर. हा, मध्यंतरी नेट गायब झालं होतं. तो पहिला कॉलम ऑर्डरिंग क्वांटिटी. आता एका ओळीत एक शब्द लिहू नका बरं का. ऑर्डरिंग एका लाईन मध्येल्या, क्वांटिटी दुसऱ्या लाईन मध्येल्या, सगळे 6 कॉलम आपल्याला बसवायचे. ऑर्डरिंग एका लाईनला घ्या, दुसऱ्या लाईनला क्वांटिटी घ्या, म्हणजे तो छोटा कॉलम होईल. नंतर प्राइस पर टन रुपीज, प्राइस पर आणि खाली लिहा टन्स रुपीज. एका लाईन मध्ये घ्यायला लिहायला गेला तर जागा कमी पडेल. प्राइस पर टन रुपीज. थर्ड कॉलम एन्युअल कॉस्ट ऑफ परचेस. एन्युअल कॉस्ट एका लाईन मध्ये लिहा, दुसऱ्या लाईन मध्ये एन्युअल कॉस्ट ऑफ परचेस इंटू ब्रॅकेट रुपीज. नेक्स्ट इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट. हा जरा मोठा कॉलम ठेवा, बाकीच्या कॉलम पेक्षा हा थोडासा मोठा ठेवा. इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट रुपीज. नेक्स्ट कॉलम कॉस्ट ऑफ ऑर्डर रुपीज. कॉस्ट ऑफ ऑर्डर रुपीज. आणि शेवटचा कॉलम टोटल रुपीज. टोटल रुपीज. आता पहिल्या कॉलम मध्ये सहज सगळ्याच 8000 पर्यंतच्या जेवढे कॉलम होतील तेवढे आपल्याला भरून घ्यायचे पहिल्याच कॉलम मध्ये. आता पहिल्या कॉलम मध्ये लेस दॅन 500 म्हटलंय, तिथं ऑर्डरिंग क्वांटिटीला 400 आणि त्याची कॉस्ट पर टन किती दिली तेवढी लिहा 12. दुसऱ्या कॉलम मध्ये 12 रुपीज. पहिलं 2 कॉलम पहिलं पूर्ण करा, नंतर पुढचे सांगतो. आता दुसऱ्या याच्यामध्ये म्हटलंय 500 बट लेस दॅन 1600. मग आता 500 घ्या. ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी 400च्या नंतर नेक्स्ट लाईनला 500. त्याचा रेट आहे 11.80.
प्राइस पर टन 11.80. नंतर 1600 बट लेस दॅन 4000, 1600 घ्या, 1600 500च्या खाली, आणि त्याचा रेट लिहा 11.60. 11.60. नंतर 4000 बट लेस दॅन 8000, तर इथं 4000 घ्या, 1600च्या खाली 4000, रेट घ्या त्याचा 11.40. आता शेवटचा काय दिलाय 8000 अँड ओव्हर, आणि वरचे मधले 4000 बट लेस दॅन 8000 ते 8000 घ्या, आणि रेट 11.20. 11.20. आता अॅन्युअल कॉस्ट काढायची आपल्याला. अॅन्युअल कॉस्ट काढायचे. अॅन्युअल कॉस्ट ऑफ परचेस. प्रत्येक वेळेला मॅक्झिमम जे तुम्हाला अॅन्युअल डिमांड दिलेले आहे, द अॅन्युअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 8000 टन्स. तर यामध्ये सगळ्यांना 8000, प्रत्येक 400ला, 500ला, 1600ला, 400ला, 4000ला आणि 8000ला सेम ठेवायचंय. 400च्या कॉलमच्या 12च्या पुढे लिहा 8000 मल्टिप्लाइड बाय 12. 8000 मल्टिप्लाइड बाय 12, त्याचा 12 रुपये रेट आहे. इथंच खाली लिहा इज इक्वल टू 96 96,000. पुन्हा 500च्या समोर 1180 घेतलेत आपण, सेम टर्न्स घ्यायचेत. 8000 मल्टिप्लाइड बाय 11.80. 8000 मल्टिप्लाइड बाय 11.80. बघा कॅल्क्युलेशन किती येते. 1188 आणि 8864. 94,400. 94,400. नंतरच घ्या 1600च्या पुढे 8000 मल्टिप्लाइड बाय 1160. 11.60. 1188 648 92,800. नंतर 4000च्या समोर लिहायचं आहे 8000 मल्टिप्लाइड बाय 11.40. 11.40. 1188 आणि 832 91,200. नंतर घ्यायचं 8000 मल्टिप्लाइड बाय 11.20. 1188 8 2 16. 89,600. हा. आता हा झाला तिसरा कॉलम. आता इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट. इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट 12 रुपये आपल्याला खाली बघा दिलंय. द डिलिव्हरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹12. कॅरिंग कॉस्ट म्हणजे डिलिव्हरी कॉस्ट, वाहतूक करण्याचा खर्च. त्यांना आता आपल्याला हे करायचं आहे. नेक्स्ट पुढच्या कॉलमला घ्या. पहिली क्वांटिटी आहे 400 भागिले 2 करा. सगळ्याला पुन्हा 202 ने भागायचं आहे, निम्मे करायचे. 400 भागिले 2 गुणिले 12 गुणिले 20%. इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट 20%. म्हणजे फॉर्म्युल्यानुसार येते बघा तिथे 400/2 गुणिले 12 गुणिले 20%.
सम नेट प्रॉब्लेम इज देअर, मध्ये मध्ये थोडं बंद पडतंय. पुढे घ्या. किती आले? 400 भागिले 2 म्हणजे 200. 200 गुणिले 12 आणि त्याच्या 20%. फटाफट सांगा रे. 400 कॅल्क्युलेशन 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 200 गुणिले 12 म्हणजे 12 दोन्ही 24. 2400च्या 20% 480. 240 10% येईल आणि परत 240 म्हणजे 480. पुढच्याच घ्या. 500/2 पुढच्या कॉलमला गुणिले 11.80 गुणिले 20%. 1600च्या म्हणजे 500च्या निम्मे 250. 250 गुणिले 1180 आणि त्याच्या 20% काढा. 590. 590 बरोबर. नंतर 1600 भागिले 2 गुणिले 1160 गुणिले 20%. 1600च्या निम्मे 1800 सॉरी 800. 800 गुणिले 1160 आणि जेवढं येईल त्याला 20%. 1856. हो सर. 1856. पुढचा 4000/2 मल्टिप्लाइड बाय 11.40 मल्टिप्लाइड बाय 20%. 4000च्या निम्मे 2000 गुणिले 1140 आणि त्याच्या 20% 4560. 60. हो सर. लास्टला 8000/2 मल्टिप्लाइड बाय 11.20 मल्टिप्लाइड बाय 20%. 4000 गुणिले 1120 त्याच्या 20% 8960. हो सर. आता कॉस्ट ऑफ ऑर्डर काढायची आहे. कॉस्ट ऑफ ऑर्डर काढण्यासाठी तुमच्या ऑर्डर क्वांटिटी आणि एकूण टन्स वर्षाचे किती आहेत ते तिथं लिहायचं आहे. लिहा पुढे. 8000/400 मल्टिप्लाइड बाय 12. 8000 भागिले 400 गुणिले 12 इज इक्वल टू 240. 240. आता दुसऱ्या कॉलमला 800 भागिले 500 गुणिले 12. डिलिव्हरी कॅरिंग कॉस्ट ऑर्डर 12च राहणार आहे सगळ्यांना. 12 19 किती आली? 192. 8000 भागिले 500 गुणिले 12 192. 192. पुढचा घ्या. 8000/1600 मल्टिप्लाइड बाय 12 60. मल्टिप्लाइड बाय 12 60. किती आले? 60. 60. नंतरचे 8000/4000 मल्टिप्लाइड बाय 12 24. 24. आणि शेवटी 8000/8000 मल्टिप्लाइड बाय 12 दॅट इज 12 रुपीज. आता जी टोटल करायची आहे ती मधल्या 3 कॉलमची टोटल कॉस्टला आली पाहिजे. 96,000 अधिक 480 अधिक 240. 96,000 अधिक 480 अधिक 240 96,720. 96,720.
पुढच्या 500चं टोटल करायची 94,400 अधिक 590 अधिक 192 95,182 182. 1600ची टोटल करायची 92,800 प्लस 1,856 प्लस 60 94,716. 16. पुढच्याची टोटल करायची 4,000ची 91,200 प्लस 4,560 प्लस 24 95,784. 95,784 आणि 89,600 प्लस 8960 प्लस 12 98,572. 572. आता याच्यामध्ये सगळ्यात कॉस्ट कुणाची कमी आहे? टोटल कॉस्ट 1,600 सगळ्यात कमी आहे, म्हणजे तो बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर होईल. नेक्स्ट लाईनला घ्या. EOQ इज इक्वल टू हा टेबल सगळा पूर्ण झाला. हा त्याच्या समोर लिहायचं आहे. EOQ इज इक्वल टू 1,600 युनिट्स. 1,600 युनिट्स. आता जर तुम्हाला नंबर ऑफ ऑर्डर्स काढायचे असतील तर पुढे घ्या. नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू अॅन्युअल कन्झम्पशन 8,000 आहे भागिले 1600. अॅन्युअल कन्झम्पशन अपॉन EOQ 8,000 भागिले 1600. किती ऑर्डर आल्या? 5. मग आपल्या किती आहे तिथं? 400, 500, 1600, 4,000 आणि 8,000. त्या 5 ऑर्डर आहेत. ऑर्डरिंग क्वांटिटी म्हटले का नाही, क्वांटिटी आणि नंबर्स. 5 ऑर्डर म्हणजे तिथल्या तिथंच आपलं उत्तर त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे. थोडीशी प्रॅक्टिस करावी लागेल, लक्षात ठेवावं लागेल आणि असेच प्रॉब्लेम सोडवत निघायचं, म्हणजे तुम्हाला पुढे अडचण येणार नाही. ओके, टुडे वी आर स्टॉप हिअर. आता मला वाटतं EOQ आपण थांबूया. किती झाले तांडेल प्रॉब्लेम? 7. बघ झाले. आता घरी तुम्ही प्रॅक्टिस करा. फक्त क्वांटिटी बदलेल, फॉर्म्युले तेच राहतील, टॅब्युलर तोच राहील आणि हा शेवटचा जो दिला आता तो त्या पद्धतीने थोडासा वेगळा आहे. तर उद्या आपण इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशनचा टॉपिकला सुरुवात करू. EOQ झाली आता इन्व्हेंटरी कॅल्क्युलेशन, मग फिफो मेथड, वेटेड ॲव्हरेज मेथड ज्या आपल्याला FY ला झालेल्या आहेत त्या फक्त रिव्हिजन करायचं आहे, बाकी काय नाही. आपल्याकडे त्याची माहिती तुम्हाला देखील आहे. ओके, उद्या आहे का पिरियड आपला? फ्रायडेला टाइम टेबल आहे का कोणाकडे? बघू, असेल तसं